जय गुरु। आज आम कथा हवा श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दिव्य अनुभूति दयालंक स्मृति। एही लेखाटी डाक्तर धीरेन्द्र किशोर भट्टाचार्यंकर यह उर्जनारू संग्रह करा जाई अछि। तो चलंतु आमे विषयटी को आरंभ करिवा। प्राण भरपूर नयनाभिरामंक दर्शन पाइबी, जीवनर साध मेंटाइबी, सबु प्राप्तिर प्राप्ति हेब। ठाकुर बंगलार गेट बाहरे ठिया होई अछि। गेट बंद अछि। दूररू देखिपारिली गेट्र अनति दूर रे श्री श्री ठाकुर गोटे चौकी रे बसिछंती। जणे भाई मध्य तांको पाखरे अछंती। श्री श्री ठाकुरंकर सेतेबेले एक रुद्र मूर्ति आरत्मिक मुहटी देखी मते भय लागिला। मने मने भाबुची, हे दयाल, तुमर एही रुद्र रूप मु सह्य करि पारु नाही। आकुल भावरे प्रार्थना करिली, तुमर शांत समाहित प्रेमर रूप देखे। किछि क्षण परे ठाकुर उठी किछि दूर जाई ठिया हेले। श्रद्धेय शरद भाई भୟରେ जड़सड़ होई आसी मते कहिले, आजी आउ आपणकर ठाकुर दर्शन हेब नाही। आजी जे कौन हेब कही हेउनी। ठाकुर जे कौन करिबे ठाकुरଙ୍କୁ ही एकमात्र जानती। तांको इच्छा बुझिबार साध्य काहार नाही। मु शरद भाई को कहिली, मु किंतु कौनसी मते ही ए रूप भाबी पारे ना। जिए द्वंद्वातीत गगन सदृश सीए कौन साधारण मनीष भली क्रोधर बशीभूत। सीए हुए तो कौनसी मनीष को कल्याणर पथरे नियंत्रित करुछंती। तार ही मंगल पाई तांको अंगुली चालना भी जे मनीषर मंगल निहित। मने हेला एही कथा बोधे शरद भाई ठाकुरंक चरण रे निवेदन करिले एवं ता सुनी ही ठाकुर खिलिखिली करी हसी उठिले। दूररू अनिर्वचनीय प्रेममय सही हस हस मुहटी देखिली। तांको चरण प्रांते मते डकेई पठाइले। तांको चरण रे प्रणाम करी जीवन सार्थक हेला। तांको कृपारे तांकर दर्शन पाइली। सीए कहिले, किपरि अछु, खाइछु तो? मथा नत करी कहिली, आज्ञा, एबे जीवी खाइबाकू। एही डाक शुणी सत्ता भितरे आनंदर हिल्लोल बहिबाकू लागिला। मने हेला सबु चाहिबा ही जेपरि पाइली। देखिली मनीषर मंगल पाई परम दयाल केते समय रे केते नीला करी चालिछंती। जार सबुटा मनीषर बुझिबार उपाय नाही। सारा जीवन मनीष को नेई ही तांकर खेल। मनीषर प्रयोजन रे ही सबु किछि करिछंती। जार जार वैशिष्ट्य माफिक करिछंती परिपूर्ण। तेणु सीए सर्व वैशिष्ट्य पूरणी ओ सर्वनियंता। मनीषर कल्याण साधन करिबाकू जाई तांकू केते व्यथा वेदना सह्य करिबाकू न होईछि। तेबे तांकर श्रांति नाही, क्लांति नाही। तांकर अफुरंत भल पाइबार शेष नाही, विराम नाही। माँ जेपरी संतान पाई सारा जीवन करी ही जाए, जिए जेउ मन नेई ही तार निकटकू जाउथिला, तदनुग साड़ा दे ही तार इष्टानुकूल करी तोळुथिले। तेणु तांकठारे थिला विश्व मानव प्रकाश। तांकू बुझिबार क्षमता काहार नाही। सीए थिले सर्व वैशिष्ट्यर परिपूरक। जेपरी गोटे कथा, हाथी को जे पूरापूरी देखिछि से ही ठीक ठीक भावे जानिछि हाथी को। नतुबा जिए कान देखिछि, गोड़ देखिछि, शुंढ देखिछि, तार बोध सेते टिकिए। आउ ता देखी ही से अबाक। जेपरी जणे एक ग्लास मद पी ही माताल, आउ जणे हुए तो 10 ग्लास मद पी चलीछि। ठाकुर जेपरी समुद्र, मनीष जेपरी गोटे गोटे बुदबुद समुद्र रे विलीन होई जाइछि। तांकठारे तन्मय होई जाइछि। एते विराट होई भी सीए थिले जेपरी गोटे शिशु। अशिक्षित मूर्ख माने भी तांको निकटरे ज्ञानी पंडित भली ही समान भल पाइबा पाउछांती। तेणु सीए विश्वपिता। एपरिकी
ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସିଏ ଥିଲେ ଆଦରର ଠାକୁର, ତେଣୁ ସିଏ ଭଗବାନ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦିନେ ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇ କହିଲେ, ପାବନାର ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଯତୀନ ରାୟଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଘରେ ସଙ୍ଗେ ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇଙ୍କର ତୁମୁଳ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି। ମୁଷ୍ଟିବଦ୍ଧ ହୋଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ହେବ କ'ଣ? ଯିଏ ଯା କରିବ ତା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବନିୟନ୍ତା ନୀଳାମୟ ସଜାଗ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଯାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଜଡ଼େଇ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଫାଙ୍କି ଦିଆଯାଇପାରେ? ହଠାତ୍ ଠାକୁର ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଠାଇଲେ। ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇ ହନ୍ତଦନ୍ତ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ମୁଷ୍ଟିବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ କହିଲେ, ଯତୀନ ଭାଇଙ୍କୁ ଜବତ କରିବି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଜବତ କଥାର ଧାତୁଗତ ମାନେ କ'ଣ? ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଧାତୁଗତ ଅର୍ଥ ବି ଜାଣନ୍ତିନି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯା ଜାଣନ୍ତିନି ତା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇଙ୍କ ରାଗ କମିଗଲା ଏବଂ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ପଞ୍ଚାନନଦା, ପରମପିତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ସବୁର ହିଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ନିୟମ ମାନି ଚାଲିଲେ ହିଁ ପରମପିତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାହୁଏ। ଝଗଡ଼ା କରିବାର, ଗାଳି ଦେବାର ବି ଗୋଟେ କୌଶଳ ଅଛି। ସେହି କୌଶଳ ଜାଣି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି କିପରି ଗାଳି ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଦିନେ ମାତୃମନ୍ଦିରର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଆସୁଛି ଦେଖି ଠାକୁର ଦୂରରୁ ହିଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲେ ଏବଂ ଗାଳି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇ ଭୟରେ ଅସ୍ଥିର। ଆଜି କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣେ? ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତେ ହିଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଶାଲା, ତୁମ ପୁଅର ଔଷଧ ନେଇ ଯାଇଛ? କିପରି ଅଛି କୌଣସି ଖବର ଦିଅନା। ରାତି ସାରା ମୋତେ ନିଦ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ, ଆଉ ଆମେମାନେ ସାରା ରାତି ଚିନ୍ତା। ମୁସଲମାନଟି କହିଲା, ପୁଅ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଖବର ଦେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର, ଆପଣଙ୍କ ଗାଳି ଖୁବ୍ ମଧୁର। କର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକଟି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଠାକୁର ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖିଲେ ଗାଳି ଦେବାର କୌଶଳ? ତେଣୁ ଯା'କୁ କହନ୍ତି ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧିସିଏ। ପ୍ରେମମୟ ହସ ଚାରିଆଡ଼େ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନୀଳା ଚାଲିଛି ଅବିରାମ। ଯା'ଙ୍କ ମୁଖଟି ଦେଖି ସବୁ କାମନାର ହୋଇଥିଲା ପରିପୂରଣ। ସାରା ଜୀବନ ବସି ଅଛନ୍ତି ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ଆଉ କ'ଣ? ଆନନ୍ଦ ହିଁ ବା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଛଡ଼ା, ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଛଡ଼ା, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ ଛଡ଼ା? ଠାକୁର କହିଲେ, ଧୀରେନ, ଡାକ୍ତର ୟୁଜେର ନାମ ଶୁଣିଛୁ? ମୁଁ ତ ଅବାକ୍। ଶିଲଂର ଡାକ୍ତର ୟୁଜର ସଙ୍ଗେ 2 ମାସ କାମ କରିଛି। ଅପରେସନ ପୂର୍ବରୁ ବାଇବେଲର କୋଟେସନ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ୟୁଜର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିକିତ୍ସକ। ଧୀରେନ, ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିକିତ୍ସକ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲି, ତୁମେ ଶିଶୁ ଭଳି ବସିଛ। ତୁମେ ଯେ ଅସୀମ, ବିରାଟ, ଚିରଶାଶ୍ୱତ, ସନାତନ। ବିଶ୍ୱର ସବୁ ସାଡ଼ା ହିଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସେ। ତୁମେ ସାକାର ହୋଇବି ନିରାକାର, ସସୀମ ହୋଇବି ଅସୀମ। ଠାକୁର କହିଲେ, ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱସ୍ଥ କରିବା ପରେ ତା'ର ମୁଖରେ ଯେଉଁ ହସ, ତା' ହିଁ ତୁମର ପ୍ରାପ୍ତି। ସାରା ଜୀବନ ମଣିଷ ନିକଟରେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅତନ୍ଦ୍ର। ନିଦ୍ରା ମଣିଷର ଯେପରି ହୁଏ, ତାଙ୍କର ସେପରି ହୁଏ। ନତୁବା ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ କିପରି ଭାବେ ପାଇବେ? ତେଣୁ ମଣିଷ ଭାବେ ତାଙ୍କର ନୀଳା ପୁଣି ଏପରି ହିଁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସିଏ ଆବନର୍ମାଲି ନର୍ମାଲ। ତାଙ୍କର ଉଠିବା, କହିବା, ଚାଲିବା, ଚାହାଣୀ ସବୁଟାର ଭିତରେ ହିଁ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ମଧୁମୟ ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସମାବେଶ। ନିଜେ ହିଁ ବିଧି, ପୁଣି ବିଧାନର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ନିଦ୍ରାରେ ବି ବିଶ୍ୱ ଚେତନମୟ। ଦିନେ ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଆରେ ବୀରେନ୍, କ'ଣ କରିଲୁ? ଏହା କହି ଘରୁ ବାହାରି କାରଖାନା ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ବୀରେନ୍ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମେସିନ୍ରୁ ଟାଣି ବାହାର କରିଲେ, ନତୁବା ଏକଦମ୍ ପେଶୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ସିଏ ଚିରଚେତନ ମଣିଷ ଭାବରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ନୀଳା। ମଣିଷ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେକ ନୀଳା ସର୍ବୋତ୍ତମ ନରନୀଳା, ନରରପୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନୀଳାର ସ୍ପର୍ଶ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଖେଳେଇ ରହିଛି ପାର୍ଲରରେ, ଠାକୁରବାଙ୍ଗଲାରେ, ମନ୍ଦିର, ଜାମତାଲାରେ, ନିବୃତ୍ତକେତନରେ, ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିସିଂ, ରସୋଇଶାଳା ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ତାଙ୍କର ତପୋବନ, ହାସ୍ପାତାଲ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ନଗରର ଧୂଳିରେ, ବାଲିରେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଚରଣର ପରଶ ପାଇଛି। ଠାକୁରବଙ୍ଗଳା, ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣ ପରଶ ଲାଗିଛି ତୁମର ଦେହରେ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମଣିଷ ଏଠାକୁ ଆସି ଜଣାଇବ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣତି। ଆମମାନଙ୍କର ମହାଭାଗ୍ୟ, ସିଏ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ। ଜଣାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ। ପରମ ତୀର୍ଥେ, ତାଙ୍କ ପାଦପୀଠେ, ତାଙ୍କ ଚରଣର ଧୂଳି ମଥାରେ ମାରି, ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ କୃତିସମ୍ବେଗ ନେଇ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜର ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧରେ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ ହୋଇ ଉଠିବା ହିଁ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ଏହି ପ୍ରେମର ରାଜତ୍ୱରେ ହିଁ ମଣିଷର ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୀତିହୀନ, ସକ୍ରିୟ, ସେବାବିମୁଖ, ଦରଦହରା, କେବଳ ପ୍ରୟୋଜନ-ଦରଦୀ ଆତ୍ମପ୍ରପୁଷ୍ଟିର, ସେମାନେ ପ୍ରାୟଶଃ ହିଁ ସସୀମ, ସଂକୁଳ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ, ଯୁକ୍ତିବାଦୀ, ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ଦୁଃଖୀ। ଶାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେଉଁଠି? ଯା'ଙ୍କୁ ହରେଇ ଏ ଦୁନିଆ ମରୁଭୂମି ଭଳି ହାହାକାରମୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଅଭାବରେ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଯେପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୟାଲଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟା, ସିଏ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ପାଇଛି ସେହି ଭଲପାଇବାର ସ୍ୱର, ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ, ସେ ହିଁ ଦରଦ, ସେଇ ଡାକ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆ ପାଇଁ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା। ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭଲପାଇବା ପାଇ ମଣିଷର ପ୍ରାଣର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଛି। ଦୁନିଆର ଲୋକ ବଡ଼ଦା ବଡ଼ଦା କରିବେ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ଏହି ବାଣୀ ସର୍ବ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିଛି।